ابھی تک چل رہا تھا. ہاں بالکل. ریڈی ہے سر؟ میرا فون کدھر ہے؟ گاڑی میں چابی بھی اس کے پاس پکڑ لو. چلو لے لینا بعد میں. ریڈی ہیں جی؟ جی بالکل. جی جی جی. ایک منٹ اور مائک لگانے دینا. اچھا کر لیں. بیٹھ جائے بیٹھ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج آپ کے ساتھ 2 کیسز کے سلسلے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو سائپر کیس. آج سائپر کیس کے جو ڈیسیجن آیا ہے اس سے ناانصافیوں کے ریکارڈ ٹوٹے ہیں. ایک بوگس کیس جس کو اس طریقے سے چلایا گیا کہ اس میں پہلے دن اریسٹ غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے ہوئی, اس میں چارج غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے ہوئی. اس میں ہائی کورٹ کے 3 آرڈر متواتر وائلیٹ ہوئے جس کو بند دروازوں کے اندر پروسیڈ کیا گیا. ہائی کورٹ کے آرڈر کے برعکس موقع فراہم نہیں کیا گیا. 3 دن کے اندر 25 گواہ کرائے گئے. 12 گواہ پہ کراس ایگزامینیشن ختم ہو گیا. 12 گواہ ایسے ہوئے کہ جج صاحب نے اپنے طرف سے اسٹیٹ کے وکلاء کو اپوائنٹ کیا اور ایسے وکلاء کو اپوائنٹ کیا جو پہلے سے ہمارے خلاف پیش ہو گئے تھے. نہ ان کے پاس فائل, نہ ان کے پاس ریکارڈ, نہ ان کے پاس کنسلٹیشن, نہ ان کے پاس ڈائریکشن اور ایڈوائس اکیوز کی, اور نہ ہی ان کی ایکسپرٹیز. قانونی کارروائی پورے کیے بغیر 342 کی سٹیٹمنٹ جس کو کہتے ہیں ملزمان کی سٹیٹمنٹ وہ ریکارڈ ہوئی. آج ابھی 8 بجے ہم اڈیالہ جیل صبح سویرے آئے تھے. 8 بجے ہم واپس آئے. اس وقت جب ہم بول رہے ہیں تو سائپر کیس میں ملزمان کی سٹیٹمنٹ پہ جج صاحب نے ابھی تک بھی سگنیچر نہیں لیے. جب ابھی ملزم کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو ہی رہی تھی شاہ محمود قریشی صاحب کی کہ جج صاحب نے سینٹنس اناؤنس کیا, اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ جج صاحب جا چکے ہیں اور ابھی تک ہمیں وہ ججمنٹ کی کاپی نہیں دی گئی ہے. جو کرمنل کیس میں جج صاحب ریکارڈ کروا کے کاپی دے کے چلتے. اس قسم کے غیر آئینی اور غیر قانونی ٹرائل کی کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ محض ایک سیاسی بنیادوں پہ کیے گیا کیس تھا. اس کا مقصد خان صاحب کو سیاست کو سے آؤٹ کرنا, اس کے ڈسکوالیفائی کرنا, اس کے پارٹی کو توڑنا, لوگوں کے دلوں میں اس سے نکالنا تھا. لیکن اللہ کے رحم و کرم سے پاکستانیوں کے دل میں خان صاحب تھے, ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. میں اپنے سارے پاکستان تحریک انصاف کے اور پاکستان کے عوام کو خان صاحب کا یہ میسج جو آج انہوں نے دیا ہے وہ پہنچانا چاہ رہا ہوں. آپ کا کپتان حشاش بشاش ہے, ان کو اس کنوکشن کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ ایک بوگس کیس ہے. جب آزاد عدلیہ کے سامنے اس کی اپیل جائے گی انشاءاللہ تعالی خان صاحب ایکوٹ ہوں گے. اس لیے خان صاحب کی طرف سے آپ سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ تحمل سے کام لو, برداشت سے کام لو, اشتعال میں نہ آنا, مشتعل نہ ہونا, اور 8 تاریخ کو جوک در جوک نکل کر کے اپنے آئینی قانونی رائے دہی کا استعمال کرنا. یہ آپ سب کے لیے خان صاحب کا پیغام ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. خان صاحب یہی کہہ رہے تھے, بڑے خوش تھے کہ آپ کا کپتان نہیں ٹوٹ رہا, آپ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں. یہ خان صاحب کا سائپر سے ریلیٹڈ آپ سب لوگوں کے لیے پیغام ہے. ساتھ ہی ساتھ آج 11 بجے سے تو شخانہ ٹرائل چل رہا تھا. تو شخانہ ٹرائل میں ہمارا حق دفاع کل حذف کیا گیا تھا. آج جج صاحب نے
342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है। उसमें 342 की स्टेटमेंट मुल्जिम की, मुल्जिमान की स्टेटमेंट बयान रिकॉर्ड करवाया। बुशरा बीबी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है। अब कल जज साहब ने 11 बजे, कल 9 बजे के लिए रखा है, लेकिन सरकार की एक स्टेटमेंट थी। सरकार तोशाखाना की पहली वाले केस से हटकर इसमें जो अपने खुद साख्त एविडेंस लेके आया था और जिसको ये बड़ा चढ़ा के कह रहे थे ये इतने अरब का केस है, करोड़ों का केस है, हम वो रियल असेसमेंट ग्राफ वाला लेके आना चाह रहे थे कि साबित हो जाए कि इसमें से सरकार का केस बिल्कुल बोगस है, गलत है। ये असेसमेंट जो उन्होंने वैल्यूएशन करवाई है ये बिल्कुल गलत है। जो पहली वाली वैल्यूएशन थी वो ऑन एंड ऑफ बाय एंड लार्ज बिल्कुल ठीक था। उसको रिकॉर्ड पे लाने से बचने के लिए हमारा हक दिफा खत्म किया गया था। आज खान साहब ने उसका भी तस्करा किया कि वही तो हम रिकॉर्ड पे लाना चाह रहे थे, ताकि अदालत के सामने ये बात आ जाए रिकॉर्ड पे कि जिन लोगों को लेके आया गया घर के मुलाजिमीन को, एक आम ऑफिस वर्कर को, कि ये झूठ बोल रहा है या ऐसे झूठ बुलवाया जा रहा है, असल जो वैल्यूएशन है वो ये है। लेकिन उसमें भी हमारा हक दिफा खत्म किया गया है। अब कल उसमें 342 बयान के लिए रखा हुआ है खान साहब की, लेकिन आपको पता है दीवार पे लिखा सबको नजर आ रहा है। और जिस तेजी से 8 बजे तक अगर अदालत ऐसी अंधेरी में सुबह जाते हैं और अंधेरी में आते हैं तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम एडवांस में मैं फिर भी अपने सारे फॉलोअर्स को, पीटीआई के वर्करों को, सपोर्टरों को, कैंडिडेट को, अपने वेल विशर्स को कह रहा हूं कि तहम्मुल और बर्दाश्त और मुश्तइल ना होना, मायूस ना होना। आपका कप्तान स्ट्रांग है, इंशाल्लाह वो स्ट्रांग रहेंगे, वो नहीं टूटेंगे। हमने इलेक्शन हर सूरत करवाना है, मुखालिफिन को इलेक्शन से भागने का मौका नहीं देना है और इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, हम मेक श्योर करेंगे फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। लेकिन अदलिया से हम बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं। कल भी मैंने अदलिया से दरख्वास्त की थी कि जब हमारा दरख्वास्त आ जाए आपके सामने तो काइंडली उसको सेम डे के लिए फिक्स करवाओ। और अदलिया ने वो दरख्वास्त आज अदालत के सामने इनफ्रक्टस हो गई क्योंकि पीछे से कन्विक्शन हो गई। हम अदलिया से फिर भी दरख्वास्त करेंगे कि नीचे के कोर्टों पे नजर रखना आपकी आईनी जिम्मेदारी है। अगर अदालतें इस तरह प्रेशर में और इसी तरह कानून और आईन और रसूल खान साहब की, लेकिन आपको पता है दीवार पे लिखा सबको नजर आ रहा है। और जिस तेजी से 8 बजे तक अगर अदालतें ऐसी अंधेरी में सुबह जाते हैं और अंधेरी में आते हैं तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम एडवांस में मैं फिर भी अपने सारे फॉलोअर्स को, पीटीआई के वर्करों को, सपोर्टरों को, कैंडिडेट को, अपने वेल विशर्स को कह रहा हूं कि तहम्मुल और बर्दाश्त और मुश्तइल ना होना, मायूस ना होना। आपका कप्तान स्ट्रांग है, इंशाल्लाह वो स्ट्रांग रहेंगे, वो नहीं टूटेंगे। हमने इलेक्शन हर सूरत करवाना है, मुखालिफिन को इलेक्शन से भागने का मौका नहीं देना है और इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, हम मेक श्योर करेंगे फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। लेकिन अदलिया से हम बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं। कल भी मैंने अदलिया से दरख्वास्त की थी कि जब हमारा दरख्वास्त आ जाए आपके सामने तो काइंडली उसको सेम डे के लिए फिक्स करवाओ। और अदलिया ने वो दरख्वास्त आज अदालत के सामने इनफ्रक्टस हो गई क्योंकि पीछे से कन्विक्शन हो गई। हम अदलिया से फिर भी दरख्वास्त करेंगे कि नीचे के कोर्टों पे नजर रखना आपकी आईनी जिम्मेदारी है। अगर अदालतें इस तरह प्रेशर में और इसी तरह कानून और आईन और